محترم جناب گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان صاحب، محترم جناب چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، میرے معزز وائس چانسلر صاحبان، ڈینز، فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج میرے لیے بڑا پرمسرت دن ہے، اور میں ابھی گورنر صاحب کے آنے سے پہلے چند کولیگ سے بات کر رہا تھا کہ وہ خواب جو ہم نے دیکھا تھا، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کو سرکاری سرپرستی مل گئی ہے۔ بڑے سالوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ وہ ملک آگے نہیں جا سکتا جہاں تک جس ملک میں اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کو سرپرستی نہیں ملے گی۔ اگر ملک آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کا اکانومی میں حصہ ڈالنا ہوگا، اور اگر ہمیں ملک آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں جاب سیکر سے جاب کریٹر پیدا کرنے ہوں گے، چینج کرنا ہوگا اس مائنڈ سیٹ کو۔ اور یہ انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ صرف جاب سیکر سے جاب کریٹر کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بچے کو انیشیٹو لینا سکھاتا ہے، بلکہ یہ تو ایک پرابلم کو اپرچونٹی میں دیکھنا سکھاتا ہے، بلکہ یہ تو ڈفرینٹ اپرچونٹیز کے کریٹو اور انوویٹو سولوشن پرپوز کرنا سکھاتا ہے، یہ تو رسک لینا سکھاتا ہے۔ تو ہر وہ بچہ جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، یا ہر وہ بچہ جو جاب کرنا چاہتا ہے، وہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ روٹین سے ہٹ کے ہو، جب وہ پرابلمس کو اپرچونٹیز سمجھتا ہو، جب وہ انوویٹو اور کریٹو سولوشنز کے ساتھ آئے۔ تو میں ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کا اور ان سارے وائس چانسلر صاحبان کا جو آج یہاں پر بیٹھے ہیں اپنا وقت نکال کے، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی سرپرستی کے بغیر یہ چینج کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ تو اس کے علاوہ میں گورنر پنجاب یہاں بیٹھے ہیں، وہ مجھے رہنما بھی لگتے ہیں، وہ گائیڈ بھی لگتے ہیں، وہ سرپرست بھی لگتے ہیں۔ جب ایجوکیشن سیکٹر کو کبھی مشکل یا پریشانی ہو تو ہم آزادانہ ان تک پہنچ جاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا ہمیں حل بتائیے، اور ہمیشہ حل ملتا ہے ہمیں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آج کل پاکستان کو اکنامکلی سپیریئر بنانے پہ کام کر رہی ہے۔ میں اپنی پچھلی تقاریر میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس سب سے بڑی اپرچونٹی میرا نوجوان ہے، وہ نوجوان جن کے دلوں میں امنگیں ہیں، جن کے جسموں میں توانائی ہے، جن کی آنکھوں میں ہوپ ہے، اور پورا ویسٹ، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان یہ خالی ہیں، ایجنگ پاپولیشن کا شکار ہیں۔ ان سارے ممالک میں ینگسٹر چاہیے جو ان کی اکانومی کو لے کر آگے چل سکیں۔ تو میری ایپسب کے سارے ممبران سے گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم پولیٹیشینز کو ایک نیا جو ہے پالیسی پیپر پرووائڈ کرنے والے ہیں، جس سے ہماری فارن ریزروز یا ریمیٹنس جو 10 ارب روپے پہ کھڑے ہیں، صرف یونیورسٹیز کی مدد سے، صرف سرکاری سرپرستی اگر یونیورسٹیز کو مل جائیں تو ہم ان ریونیوز کو 100 ارب تک لے کے جا سکتے ہیں ہیومن ریسورس کی ایکسپورٹ سے۔ یہ گریجول پروسیس ہے، 5 سال کا پروسیس ہے، لیکن ریسرچ پیپر بتاتا ہے کہ انڈیا جس سے ہمارا مقابلہ ہے، اگر ہم صرف اس سے سیکھ لیں کہ کس طرح آئی ٹی کی انڈسٹری میں کام کیا اور ان کے انسٹیٹیوشن نے کس طرح نارتھ امریکہ کو بھرا، تو آج پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، آئی ٹی پروفیشنل اور ووکیشنل جو ہمارے ٹیکنیکل اور ووکیشنل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنی یونیورسٹیز کو الائن کر لیں ان یورپین کنٹریز کے ساتھ، تو ہم نالج اکانومی میں جو ہمارا حصہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ میں صرف ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا، سادی ایگزامپل، کہ اگر ہم صرف ہیلتھ کیئر کو دیکھیں تو پوری دنیا میں ڈاکٹرز چاہیے، نرسیں چاہیے، ویٹنری ڈاکٹرز چاہیے، ڈینٹسٹ چاہیے، اور یہ وہ پروفیشن ہے جس میں پاکستانیوں کی بڑی عزت ہے۔
नॉर्थ अमेरिका, इंग्लैंड या मिडिल ईस्ट, आपको हर जगह बेहतरीन जो प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल मिलेंगे वो पाकिस्तानी मिलेंगे। मिडिल ईस्ट में जाएं तो या आपको टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे या आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। तो अगर हुकूमत ज़रा पॉजिटिव सरपरस्ती करे तो हम लोग सिर्फ हेल्थ केयर में डॉक्टर्स और नर्सेज को एक्सपोर्ट करके, अगर हर एक मेडिकल कॉलेज को 200 नर्सों की सिर्फ इजाज़त मिल जाए तो $84,000 पर ईयर पर नॉर्थ अमेरिका में नर्सें रखी जा रही हैं। तो सिर्फ नर्सेज, डॉक्टर्स और वेटनरी डॉक्टर्स की मदद से हम एक साल में $1 अरब कमा सकते हैं, $1 अरब। और $1 अरब की खातिर आपने देखा कि हम भीख मांगते फिरते हैं, तो हमने कुछ नहीं करना। मैं पहले भी गवर्नर साहब से भी और बाकी सरकारी जितने भी अफसरान हैं उनसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को ख़ास तौर पर कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, कोई फंडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ सरपरस्ती चाहिए। हम चाहते हैं कि जो इल डिफाइंड पॉलिसीज़ हैं ये ख़त्म कर दी जाए, एम्बिग्यूटी ख़त्म कर दी जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर दी जाए। तो अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ करते हैं तो हमारा वादा है कि नॉलेज इकॉनमी में अपना रोल प्ले करते हुए हम पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में भी इजाफा करेंगे और पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई भी करेंगे। दूसरा, मेरी एक और तजवीज़ अभी पेंडिंग है, वो ये है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बाहर कैंपस खोलने की इजाज़त दे दी जाए, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ये 3 ममालिक हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी कदर है। और मिडल ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ या अमेरिकन यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद हैं, कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं। पेरेंट्स मजबूर हैं या उन यूनिवर्सिटीज़ की भारी फीसें, 60,000 दिरहम एक साल की ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ की दुबई में फ़ीस है, या वो भारी फीसों में अपने बच्चे दाखिल कराएं या वो पाकिस्तान वापस भेजें। अगर वो बच्ची है तो उसकी तालीम ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर सरकार हमें बाहर इंटरनेशनल कैंपसेस खोलने की इजाज़त दे तो ना सिर्फ ये कि हम वहाँ पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकेंगे, बल्कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के बाद वहाँ से सीख कर अपनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की हालत भी बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, हमें फॉरेन फैकल्टी जो वहाँ पढ़ाएगी उस फॉरेन फैकल्टी को यहाँ हम लेकर आकर उससे पढ़वा सकते हैं। तीसरा, एजुकेशनल डिप्लोमेसी में ये बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। ओमान, सऊदी अरब, UAE, कतर, इन सारी जगहों पर इंडियंस छाए हुए हैं, इंडियंस के पास पढ़ने के मौके हैं, पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं। तो मेरी गुजारिश इस मौके पर होगी, एक तो मैं डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो सारे वाइस चांसलर हजरात जिन्होंने सरपरस्ती की इस इनोवेशन एक्सपो की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरा, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज़ की सरपरस्ती करें तो हम अपने नौजवानों को लीड कर सकते हैं, इनको डायरेक्शन लेस होने से बचा सकते हैं, इनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये नौजवान हमारी ताकत हैं, अगर यूनिवर्सिटीज़ इन्हें लीड नहीं करेंगी तो कोई मिस लीड कर लेगा। तो आप हमें सरपरस्ती हमारी करें, हम इंशाअल्लाह ताला वो जो आपके फॉरेन रिजर्व्स के मामलात हैं उनको भी हल करेंगे, इंडिया के मुकाबले में एजुकेशनल डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई का बाइस बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।